बंधु माने आजिरो एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिरो एही कार्यक्रमटी मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आजिरो एही वीडियो रे आमे माने जानिबा जे मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई फेब्रुआरी 2026 किपरि रहिबाको जाउछि। फेब्रुआरी मासरे आपणकर जीवन रे केउ सब परिवर्तन आसीबाको जाउछि, केउ सब विशेष घटना आपणक जीवन रे घटिबाको जाउछि। फेब्रुआरी मासरे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किभଳି रहिबो, नवग्रहंकर स्थिति मध्य किभଳି रहिबो, नवग्रह आपणको केउ भଳି फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। एहा सहित अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेथिपई आपणकर जदि मेष राशि होई थाए तो वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिरो एही कार्यक्रम को, जहा आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु प्रथम राशि हेउछि मेष राशि एवं मेष राशि राशिधिपति हेउछंती मंगल। तो फेब्रुआरी मास आरंभ रे आपणको कुंडलीर दशम भावरे मंगल गोचर करिवे। मंगलंक सहित बुध, शुक्र एवं सूर्य मध्य आपणकर दशम भावरे गोचर करिवे। आपणकर द्वितीय भावरे देवगुरु बृहस्पति गोचर करिवे। पंचम भावरे केतु गोचर करिवे। एकादश भावरे राहु गोचर करुछंती एवं द्वादश भावरे शनि गोचर करुछंती। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किभଳି रहिबो एही फेब्रुआरी 2026 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, इम्युनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती मंगल। मंगल आपणक कुंडलीर दशम भावरे गोचर करुछंती एवं 23 तारिख को मंगल आपणकर एकादश भाव को गोचर करिवे। तो बंधु माने जेहेतु मंगलंकर स्थिति बहुत भल रहुछि तो निश्चित भावरे आपणकर इम्युनिटी सिस्टम मध्य फेब्रुआरी मासरे स्ट्रांग रहिबो। तेबे शनिकर दृष्टि जेहेतु आपणकर द्वितीय भावरे पडुछि एवं शनि आपणकर द्वादश भावरे अछंती, तो द्वितीय भावटी होई थाए हमर गळार भाव। तेनु आपणकर टिके गळारे इन्फेक्शन भली समस्या देखा देई पारे। एहा व्यतीत आपणकर बुध मध्य 4 फेब्रुआरी को राहुक निकट को चली आसीबे। तो सेठारे बुध पाप कर्त्री होइछिबे, जहा फल आपणकर स्किन रिलेटेड टिके प्रॉब्लम देखा देई पारे। एलर्जी, इन्फेक्शन, त्वचारे ड्राइनेस भली समस्या देखा देई पारे। तो एभली किछि छोट मोट समस्या आपणकर देखा देई पारे, नचित आपणकर सेमिति किछि बड़ स्वास्थ्य जनित समस्या देखा जाउ नाही। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी 2026। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होई थाए आपणकर शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती सूर्य। सूर्य आपणक कुंडलीर दशम भावरे गोचर करुछंती, किंतु 13 फेब्रुआरी को सूर्य आपणकर एकादश भाव को चली जिवे एवं एकादश भाव को आसीबा परे सूर्यंकर दृष्टि पंचम भाव उपरे ही रहिबो, तांकर स्वगृह उपरे रहिबो। तो 13 फेब्रुआरी परे विद्यार्थी मानको निजर शिक्षा क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता मिलिबाको जाउछि। एही 13 फेब्रुआरी परे जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि, किछि कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि, प्रतियोगितामूलक परीक्षा अछि, तो सेथिरे निश्चित भाबरे आपणको शुभ फल प्राप्ति हेबो। आपण आपणकर परीक्षा रे उत्तीर्ण हेबे। एवं 13 फेब्रुआरी परे जदि आपण किछि एडमिशन नेउछंती, किछि फॉर्म फिल अप करूछंती, तो सेथिरे मध्य आपणको अधिक शुभ फल प्राप्ति हेबो। आपण आपणकर शिक्षा क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति करिवे, अग्रगति करिवे। पाठ पढ़ारे आपणको बहुत अधिक सफलता मिलिबो। तेबे आपणकर पंचम भावरे केतु गोचर करूछंती। केतुंकर काम हेउछि आपणको माइंड को डाइवर्ट कराइबा, आपणको कंफ्यूज कराइबा। तो निश्चित भावरे शिक्षा क्षेत्र में से आपणकर माइंड को डाइवर्ट कराइबे, आपणको कंफ्यूज कराइबे। किंतु आपण मन रखिबा उचित जे आपण अन्य कहार कथारे न पड़ी
ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଠିକ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ସେହି ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ମଧ୍ୟ ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 13 ଫେବୃଆରୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ କେତୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଥିରେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ କିଛି ଏପରି କହିପାରନ୍ତି, କିଛି ଏପରି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ନ ଲାଗିପାରେ। ତେବେ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଭଲ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଠିକ ଠାକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସେତେଟା କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ବିଶେଷ ସମୟ ଅବଧି ବିଷୟରେ କହିବା ତ 13 ଫେବୃଆରୀରୁ 23 ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। ବାସ୍ ଏତିକି ଯଦି ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 6 ଫେବୃଆରୀକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ଦଶମ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଗ୍ରୋ କରିବେ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, କୌଣସି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କନେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି 7.5 ଚାଲୁଛି, ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ହେବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଏସବୁରେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଅଛି। ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ବାଣୀ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ, ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନବମ ଭାବ ଉପରେ ହିଁ ରହୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରବଳ ରହିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ ବନାଉଛି। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତ ଶୁଭ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ରହୁଛି, ସପ୍ତମ ଭାବ, ନବମ ଭାବ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର କନେକ୍ସନ ଲାଭ ସହିତ ରହୁଛି, ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିଛି ବଡ ଡିସିସନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କୌଣସି ବଡ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିଛି ବଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣ ତାହା କରିପାରିବେ।
ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ବଡ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣା ବିକା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ 23 ଫେବୃଆରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ରାହୁ ଏକତ୍ର ହୋଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। ତରବରିଆ ଭାବରେ ଯେମିତି ଆପଣ କିଛି ଡିସିସନ ନ ନିଅନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ମୋଟିଭେଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ନ ପଡି ନିଜ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁଟା ଠିକ ଏବଂ କେଉଁଟା ଭୁଲ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର 12ଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଭାବରେ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫିଡେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନର୍ଜି ଏବଂ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଲିଡରସିପ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲକୁ ବହୁତ ଭଲ ବନାଇବେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ବଢିବ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟାମିନା ରହିବ, ଗୋଟେ ଲିଡରସିପ କ୍ୱାଲିଟି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ଷ୍ଟାଇଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି କିଛି ବଡ ଡିସିସନ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଯାହାବି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତେଣୁ କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ ଆପଣ ଯାହା ବି ଷ୍ଟେପ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ସେଥିରେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ବିଜନେସ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ବିଜନେସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଡେଲି ଇନକମ ର କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂ ର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ ରିଲେଟେଡ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ ଡିଲିଂ, ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ ର କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କନସଲ୍ଟିଂ ର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ବିଜନେସ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।